नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. 14 नोव्हेंबर हो दीस डायबिटीज डे म्हणून मनयतात आणि त्या फाटलें उद्दिश्ट इतलेंच की लोकां मदीं डायबिटीज विशयी जागृताय निर्माण जावप. जशें आमी जाणा की कांय दीस फाटीं गोवा वॉज डिटेक्टेड विथ द हायेस्ट पर्संटेज ऑफ डायबिटीक पेशंट्स. खरें तर ही एक चिंतेची गजाल आणि म्हणून ह्या विशयी जागृताय निर्माण जावप हें गरजेचें. डायबिटीज जाता तरी कशी आणि ती प्रिव्हेंट आमी कशें करतले हें सगळें जाणा जावन घेवपा खातीर आयज आमच्या वांगडा आसा डॉक्टर विक्रम दळवी, who is a consultant internal medicine physician at Manipal Hospitals, Goa. Sir, welcome to our show. I would like to ask you first question that in a normal human being, what is the normal sugar level? Okay. Normal sugar level, if you are fasting for more than 8 hours, it should be between 60 to 100. And after food, it should be somewhere between 100 to 100 and 140. Are there any types of diabetes? Yes. First, let us look at the diagnosis. We call that a patient has diabetes if his fasting sugar is more than 125 and sugar after food is more than 200. Okay. Now, technically, we do a test called glucose tolerance test, and we give 75 grams of sugar. Yeah. And 2 hours after that, if the sugar is about 200, we call that the patient has diabetes. Or there is a third test called HbA1c, which is your average sugar over previous 3 months. That is measured in percentage. It is above 6.5, it is called as diabetes. So this is diabetes. Fasting above 125, after sugar more than 200, or A1c above 6.5. So once we have this, we call that the patient has diabetes. Now, types of diabetes. When we diagnose diabetes, it is extremely important to differentiate between various types of diabetes because the treatment depends on that. Type 1 diabetes, there is no insulin. The pancreas where insulin is produced, it is not producing insulin. So there is insulin deficiency. Then there is type 2 diabetes, which is commonest. Up to 90% of diabetic patients fall into this category, type 2. In fact, at Manipal in my OPD, 99% patient fall into this category, where there is actually in initial stages there is insulin excess. There is no deficiency, but somehow that insulin is not working. It is called as insulin resistance. That is type 2 diabetes. Then there is something called as gestational diabetes, where a lady, once she gets pregnant, the sugar goes up. So during pregnancy, if the sugar goes up, it is called gestational. And then there are multiple different types: drug-induced, single-gene defects, multi-gene defects. But by and large, when we call as diabetes, discuss diabetes, it is type 2 diabetes because it constitutes 90% of the total diabetic population. Okay. Sir, one more question that many a times it is always confusing that the person has a diabetes or any other disease, because few days back one of my friend had got dengue. So he was having continuously परत भूक लागत होती त्याला. So the doctor suggested to have a diabetes test. Okay. So is it related or पण रिपोर्ट नंतर आली तेव्हा एकदम पॉझिटिव्ह, म्हणजे काय नव्हतं त्याला डायबिटीजचं. सो इज इट ऑलवेज म्हणजे आणखी कुठचा डिझीज असू शकतो का डायबिटीज आणि कोइन्साइड होऊ शकतात का? डायबिटीज जे टिपिकल सिम्पटम आहे मी म्हणतो ते 3 असतात: खूप भूक लागणे, खूप युरिन होणे आणि खूप तहान लागणे. हे जर का आले तर आम्ही डायबिटीज सस्पेक्ट करतो. मग आम्ही शुगर चेक करतो, डायबिटीज आहे नाही सांगतो, डायबिटीज आहे नाही. पण बाकी कुठले जे आजार असतात त्याच्यामध्ये मूळची एखाद्या पेशंटला डायबिटीसची टेंडन्सी असेल की याला डायबिटीज नंतर होणार, तर त्या आजारामुळे बॉडीवर स्ट्रेस आला की तात्पुरती शुगर वाढू शकते आणि ही लक्षणं येऊ शकतात. पण ती बऱ्याचदा तात्पुरती असतात आणि मग तो आजार बरा झाल्यावर परत ते आपलं आपण सेटल होतं. सर, आणखी एक क्वेश्चन की जेव्हा एका माणसाला डायबिटीज होते त्यावेळेला सर्वात आधी त्याने काय करावं? बरं, सगळ्यात पहिल्यांदा डायबिटीज आपल्याला कन्फर्म करायला पाहिजे. सो अजून एकदा शुगर चेक करायची आणि ती खरोखर डायबेटिक रेंजमध्ये आहे की कन्फर्म झालं डायबिटीज आहे, देन तुम्हाला एका डॉक्टरकडे जायला पाहिजे ज्याला डायबिटीसचे पेशंट हँडल करायचा अनुभव आहे. जोपर्यंत तुम्हाला दम लागत नाही आहे किंवा एकदमच खूप खराब सिम्पटम्स, खूप खराब त्रास होतोय, तोपर्यंत तुम्ही एक आठवडाभरात गेलं तरी चालेल. एकदम अर्जंट असं नाही. पण तुम्हाला दम लागतोय, खूप थकवा जाणवतोय, तर मग ताबडतोब डॉक्टरकडे गेलं पाहिजे. पण फर्स्ट स्टेप इज डॉक्टरकडे गेलं पाहिजे आणि मग पुढे ते
नुसतं डायबिटीज फक्त डायग्नोज झाला की त्याच्या पुढे अजून काही तपासण्या असतात, त्या बेसिक करून घेतात आणि मग तुमची ट्रीटमेंट ठरवली जाते. हल्लीच्या काळात आपण खूप बघतो की मुलांमध्ये आपल्याला डायबिटीजचं प्रमाण वाढलं आहे, तर त्यामुळे आपण काय करावं असं तुम्हाला वाटतं की जर डायबिटीज जर एका लहान मुलाला झाला तर त्याने कशी काळजी घ्यावी त्याची? बरं, आता ह्याच्यात थोडं कन्फ्युजन असं आहे की मुलांमध्ये जो डायबिटीज सापडतो साधारणपणे वयाच्या 10व्या वर्षाच्या अगोदर तो टाईप 1 डायबिटीज असतो, ज्याच्यात इन्शुलिन बनत नाही आणि त्याला एकच ऑप्शन असतो इन्शुलिन बाहेरनं देणे. सो त्या पेशंटला, त्या मुलाला इन्शुलिन सुरू करायला लागतं. आता जी नवीन कॅटेगरी आली आहे की बऱ्याच मुलांमध्ये स्थूलपणा असतो, ओबेसिटी म्हणतो आपण त्याला. त्याच्यामुळे जो टाईप 2 डायबिटीज स्थूलपणाशी रिलेटेड असतो, तो पूर्वी 50-60व्या वर्षी दिसायचा, तो हळूहळू 40ला आला, 30ला आला, आता तो 15 आणि 16 वर्षाच्या मुलांमध्ये पण दिसू शकतो. सो ह्या मुलांमध्ये सुद्धा पहिल्यांदा आम्हाला बघायला लागतं टाईप 1 आहे की टाईप 2 आहे, आणि त्याप्रमाणे पुढे ट्रीटमेंट तीच राहते, ट्रीटमेंट बदलत नाही. पण फक्त ज्यांना डायबिटीज लवकर होतं त्यांना ती कॉम्प्लिकेशन पण तेवढीच लवकर येणार आहेत, त्यामुळे या मुलांना मॉनिटरिंग खूप चांगलं पाहिजे. डायबिटीजच्या जेव्हा गोळ्या दिल्या जातात त्यावेळेला त्याचे साईड इफेक्ट्स किंवा कॉम्प्लिकेशन्स असतात का? प्रत्येक गोष्टीचा एक गुड इफेक्ट असतो, म्हणजे आपण त्याला बेनिफिट म्हणतो, आणि एक रिस्क असते. ते प्रत्येक औषधाला असतं. तुम्ही कुठलाही कसलंही औषध घ्या, अगदी तुम्ही मल्टीव्हिटॅमिन सुद्धा घ्या, ते जास्त घेतलं तर तुम्हाला साईड इफेक्ट येणार. सो डायबिटीसच्या प्रत्येक औषधाचा काही ना काहीतरी साईड इफेक्ट असतो, इन्क्लुडिंग इन्शुलिन, तो असतोच. तर डायबिटीज झाल्यावर सगळ्यात उत्तम पर्याय, बेस्ट ऑप्शन हा शक्यतो औषधांशिवाय शुगर योग्य प्रमाणात ठेवणे, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. तो नाही तर मग आपल्याला औषधं चालू करायला लागतात. आता आम्ही औषधं कशी ठरवतो, तर एखादं औषध एका पेशंटला देताना त्याचं रिस्क बेनिफिट ॲनालिसिस केलं जातं. म्हणजे बेनिफिट्स जास्त होतील का रिस्कची शक्यता जास्त आहे, ते बघून आम्ही औषध ठरवतो. आणि जी डायबिटीजची औषधं गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड असतात, कधी ते अप्रूव्ह केली जातात की रिस्क बेनिफिट रेशो हा बेनिफिटच्या बाजूला असेल तेव्हाच. सो त्यामुळे रिस्क असली तरी ती काही सगळ्यांना होत नाही, मे बी 10% लोकांमध्ये येत असेल, त्यासाठी मॉनिटरिंग केल्यावर आपल्याला पुरतं. पण हो, प्रत्येक मेडिसिनचा साईड इफेक्ट असू शकतो. अनेकदा आपण पाहतो की अचानक राईज होतं शुगर लेवल 400, 200, 250, तर त्याचं कारण काय असतं? आजच्या काळात आपण बघतो की धावपळीच्या जीवनात हे टेन्शन हे खूप असतं, आणि त्यामुळे इज इट वन ऑफ द रिझन? डे टू डे स्ट्रेस, दिस इज वन ऑफ द रिझन, त्यात काही शंका नाही. पण सहसा शुगर कुठला तरी मोठा दुसरा ॲडिशनल आजार झाल्याशिवाय सतत अचानक वाढत नाही. ती हळूहळू वाढलेली असते, फक्त आपण ती काही चेक केलेली नसते. त्यामुळे ती चेक करतो तेव्हा आपल्याला अचानक जाणवतं की खूपच वाढले बुवा. सो ती सहसा अचानक वाढत नाही. असं आम्ही खूप रेअरली बघतो की बुवा 4 महिन्यापूर्वी शुगर 150 होती आणि आता एकदम 300 झाली, असं होत नाही. ती हळूहळू वाढलेली असते, पण योग्य प्रमाणे मॉनिटरिंग न केल्यामुळे ती आपल्याला वाटतं अरे अचानक कशी वाढली. सो व्हॉट इज द ॲडवाइस टू द पीपल, कधी त्यांनी वेन दे शुड हॅव अ विजिट टू अ डॉक्टर? म्हणजे डायबेटिक पेशंटसाठी का नॉन डायबेटिक? डायबेटिक पेशंटसाठी. तर डायबेटिक पेशंटमध्ये सुद्धा कॅटेगरीज असतात. म्हणजे आपण टाईप 2 डायबिटीज पेशंटचाच विचार करूया. काही पेशंट आत्ता नुकतेच डिटेक्ट झालेले असतात, त्यांची शुगर एखाद दुसऱ्या औषधावर छान मॅनेज असते. काही लोकांना 10-1 वर्ष डायबिटीज झालेला असतो, नशिबाने काही कॉम्प्लिकेशन नसतं, आणि काही पेशंटना कॉम्प्लिकेशन झालेली असतात. सो जो नुकताच डायबिटीज झालेला पेशंट, त्याचा ओव्हरऑल कंट्रोल चांगला आहे, त्यांनी स्वतःहून रेग्युलर शुगर मॉनिटर केली तर 6 महिने ते 1 वर्षातनं एकदा डॉक्टरकडे गेला तरी पुरे. त्यांना बेसिकली ते एक HbA1c आणि कोलेस्ट्रॉल या 2 टेस्ट नक्की करायला लागतात. जो दुसरी कॅटेगरी आहे की 10-12 वर्ष झाली आहेत डायबिटीजला पण कॉम्प्लिकेशन नाही आहे, अशा पेशंटना आम्ही साधारणपणे दर 4 महिन्यातनं एकदा बोलवतो की सगळं व्यवस्थित चालू आहे ना, नवीन काय कॉम्प्लिकेशन येत नाही आहे ना. एकदा कॉम्प्लिकेशन झालं की मग ते काय प्रकारचं कॉम्प्लिकेशन आहे त्याच्यावर बऱ्याच गोष्टी ठरतात. हार्ट अटॅक आला तर मे बी दर 2 महिन्यातनं एकदा यायला लागेल. डायलिसिस शिवाय किडनी फेल होऊन तर त्या माणसाला आठवड्यातनं 3दा हॉस्पिटलला यायला लागतं. बरोबर. सो पेशंट डायबिटीसच्या कुठल्या स्टेजला ह्याच्याप्रमाणे आपण ठरवतो की किती फ्रिक्वेंटली त्याला डॉक्टरकडे जायला पाहिजे. सर, जसं आम्हाला माहिती आहे की काही दिवसापहिली गोवा हॅज द हायेस्ट नंबर ऑफ पर्सेंटेज ऑफ केसेस, डायबिटीज केसेस. तुम्हाला काय रिझन वाटतंय की बिकॉज इज इट गोवा हॅज अ स्टेपल फूड राईस, का अजून काही कारण असू शकतं? बरं, तुम्हाला मी एक स्कोअर सांगतो, इंडियन डायबिटीस रिस्क स्कोअर.
असा एक स्कोर आहे ज्याच्यामध्ये 4 गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. एक आहे जेनेटिक, दुसरं तुमची फिजिकल ॲक्टिव्हिटी डेली किती आहे ते, तिसरं तुमचं एज, आणि चौथं तुमचं वेस्ट सर्कम्फरन्स. वेस्ट सर्कम्फरन्स म्हणजे बेंबीच्या लेवलला सर्कम्फरन्स मोजतात. तर माझ्या अंदाजाने गोव्याच्या पेशंटमध्ये ऑलरेडी जेनेटिक्स थोडे डायबिटीसच्या दिशेने जाणारे आहेत, आणि आता आपण बघितलं तर ओबेसिटी खूप वाढली आहे. म्हणजे वेस्ट सर्कम्फरन्स आणि डायबिटीज, टाईप 2 डायबिटीज आणि वेस्ट सर्कम्फरन्स हे एकदम त्याचं एक जवळचं नातं आहे, व्हेरी क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर. आणि असं आता दिसतंय की ओबेसिटी खूप जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली डायबिटीज वाढलं आहे. आणि हे जर आपण ओबेसिटी कमी केली तर डायबिटीसचं प्रमाणही कमी होणार आहे इन पॉप्युलेशन. सो तुम्ही म्हणता की ओबेसिटी इज वन ऑफ द रिझन फॉर द डायबिटीज. हां, इट इज वन ऑफ द मेजर फॅक्टर्स फॉर टाईप 2 डायबिटीस, वन ऑफ द मेजर फॅक्टर्स. आजकाल आपण बघतो की धावपळीचं जीवन आहे, त्याशिवाय कामाचं व्याप वाढलेलं आहे. तर तुम्हाला लोकांना काय मेसेज आहे की एक्सरसाइज किंवा योगा ह्या माध्यमातून आम्ही डायबिटीज कंट्रोल करू शकतो का? बरं, पण ह्याच्यासाठी आपण टाईप 2 डायबिटीस का होतो ते आपण परत एकदा बघूयात. की एक तर तुमचं जेनेटिक म्हणजे फॅमिली हिस्ट्री असते. होय. दुसरं एज. डायबिटीज हा एज जसं वाढतं तसं डायबिटीसची रिस्क वाढतेच. म्हणजे 20 वर्षाच्या माणसाला जेवढी रिस्क आहे त्यापेक्षा 60 वर्षाच्या माणसाला जास्तच असते. तिसरा जो फॅक्टर आहे आणि तो सगळ्यात मोठा फॅक्टर आहे ज्याला आपण रिव्हर्सलकडे नंतर डिस्कस करूयात, की ओबेसिटी. ओबेसिटी म्हणजे तुमच्या पोटामध्ये जे असं वर्ण फॅट दिसतं ते नव्हे, ऑर्गन्सच्या भोवती लिव्हर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाईन ह्याच्या भोवती जे फॅट असतं त्याला आम्ही विसरल फॅट असं म्हणतो. ते जेव्हा जास्त होतं तेव्हा टाईप 2 डायबिटीज होतो. आणि डायबिटीज रिव्हर्सल तुम्हाला करायचं असेल, डायबिटीज बरा करायचा असेल किंवा कमीत कमी औषधात तुम्हाला शुगर मॅनेज करायची असेल तर विसरल फॅट कमी करायला लागतं. आता ते तुम्ही कुठल्या मार्गाने करता हा वेगळा विषय आहे. तुम्ही एक्सरसाइज करू शकता, डाएट कंट्रोल करू शकतात, योगा करू शकतात, अजून स्ट्रेस रिलीफसाठी काय करू शकतात. पण तुमचं विसरल फॅट कमी झालं पोटाच्या आतलं तर डायबिटीस कमी होणार आहे. आज आम्ही बघतो की आम्ही काय मिळतं ते खातो किंवा जंक फूड म्हणावं. तर जर आम्ही मॉडिफिकेशन आमच्या फूडमध्ये काय केलं तर डायबिटीज कंट्रोल होऊ शकतो का? हो, मुळात डायबिटीज होऊ न देणे किंवा झाल्यावर तो चांगल्या प्रकारे कंट्रोल करणे ह्याच्यासाठी आपण आपलं अन्न जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, जे आपण करत नाही. की आपण काय खातोय हे चांगलं आहे की नाही हे ओळखायला आपण शिकतच नाही कधी. बाकी आपण बऱ्याच गोष्टी शिकतो, इंजिनियर होतो, इव्हन डॉक्टर्सनं सुद्धा छान प्रकारे अन्न हे बरोबर आहे हे चुके पटकन सांगता येत नाही, डायटिशियनला सांगता येतं. तर एक उदाहरण मी नेहमी देतो की आपण कार्बोहायड्रेट्स खूप जास्त खातो. तुम्ही आज कुठल्या हॉटेलात गेलात, भाजी पाव खाल्ली तर भाजी पातळ असते आणि एक पाव देतात. पाव संपल्यावर आपण काय करतो, एक एक्स्ट्रा पाव घेतो. त्याच्याऐवजी तुम्ही जर का ती चमच्यानी भाजी खाल्ली तर आपोआप तुम्ही कार्बोहायड्रेट कमी खाणार आहात. आणि जेवढे कार्बोहायड्रेट तुम्ही कंट्रोल ठेवाल गरजेपेक्षा थोडे कमी, तोपर्यंत तुमचं वजन वाढायची शक्यता कमी आणि मग डायबिटीज आणि बाकी सगळ्याच गोष्टी कमी प्रमाणात होणार आहेत किंवा झाल्या असेल तर त्या रिव्हर्ससुद्धा होऊ शकतात. सो अन्न खाताना आपलं अन्न त्याच्यात मेन 3 घटक असतात, एक कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स आणि फॅट्स. त्याचं योग्य प्रमाण पाहिजे. म्हणजे कार्बोहायड्रेट 50% आसपास, फॅट 30% आसपास, प्रोटीन 20% आसपास. पण आम्ही ॲक्च्युली पेशंटचं जेव्हा लॉग घेतो की पेशंट काय खात आहेत, त्याच्यात कार्बोहायड्रेट 60-70% असतो, प्रोटीन 10% असतं आणि बाकीचं फॅट असतं. सो ते चुकीचं खात असतात. तर ते जेव्हा सुधरेल तेव्हाच आपलं ह्याच्या संकटावर मात करता येईल आपल्याला. सर तुम्ही आता आम्ही जेवणाविषयी बोलताच आहोत, तर कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन आणि फॅट आम्ही म्हटलं ते त्याचा समतोल आहार आम्ही राखणं गरजेचं आहे, बॅलन्स डाएट राखणं गरजेचं आहे. सर तुमचं प्री डायबेटिक आणि डायबेटिक पेशंटला काय सजेशन आहे डाएटबद्दल? ओके, प्री डायबेटिक हा शब्द मला वाटतं आपल्या डिस्कशनमध्ये पहिल्यांदा आला आहे. बरोबर. सो मगाशी मी सांगितलं की 125च्या वर डायबिटीस किंवा खाल्ल्यानंतर 200च्या वर डायबिटीस. प्री डायबिटीस म्हणजे फास्टिंग 100 to 125 आणि आफ्टर फूड 140 to 100. दिस इज प्री डायबिटीस. प्री डायबिटीस महत्त्वाचं का, तर प्री डायबिटीसच्या स्टेजला आपण पुरेशी काळजी घेतली तर तो माणूस परत नॉन डायबेटिक नॉर्मल होऊ शकतो, आणि काळजी घेतली नाही तर हा प्री डायबिटीसचा पेशंट पुढे जाऊन डायबेटिक होणार आहे. सो प्री डायबिटीज आणि डायबिटीज किंवा डायबिटीज नो होऊ देणं या तिन्हीसाठी आहार तोच असतो आणि त्याचं
साधं सरळ उत्तर आहे की समतोल आहार. पण तोच सध्या आपण खात नाही, हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. डायबिटीज रिव्हर्सलबद्दल तुम्ही बोलला, सो कुठच्या स्टेजपर्यंत डायबिटीज रिव्हर्स आम्ही करू शकतात? त्याला अशी क्लिअर कट लिमिट अशी नाही आहे. पण आमच्या अनुभवामध्ये डायबिटीज डिटेक्ट होऊन 5 वर्ष झाली असतील तर त्या माणसाला 5 वर्षापर्यंत पहिल्या रिव्हर्सलचा सगळ्यात चांगला चान्स असतो. रिव्हर्सल म्हणजे त्याला आम्ही टेक्निकली रेमिशन असं म्हणतो, कारण तो डायबिटीज काही वर्षांनी परत येऊ शकतो. तो गेला म्हणजे गेला असं नाही, इट इज नॉट क्युअर, पण येऊ शकतो. 5 ते 10 वर्षाच्या मध्ये शक्यता जरा कमी असते, पण तरी चान्सेस असतात. माझ्याकडे 2 पेशंट आहेत, त्यांचा 9-10 वर्षाचा डायबिटीज होता. ते आता विदाऊट मेडिसिन त्यांची शुगर चांगली कंट्रोल आहे. 10 वर्षांनंतर मग थोडं शक्यता कमी होते. पण त्यातही फायदा असा होतो, तुम्हाला 20 वर्षाचा डायबिटीज असेल आणि तुम्ही तेवढं सगळं व्यवस्थित फॉलो केलं तर तुमची औषधं बंद नाही होणार, पण ती बऱ्यापैकी कमी होतात. 50 ते 60% ते औषधांची गरजच कमी होते आणि कॉम्प्लिकेशन सुद्धा कमी होतात. खूपशा ठिकाणी आपण बघतो, स्वीट म्हणा किंवा कुठचंही प्रोडक्ट म्हणा ज्याच्यावर शुगर फ्री हा टॅग आम्हाला आवर्जून दिसून येतो. तर शुगर फ्री खरंच हे शुगर फ्री असतं का, आणि तो माणसाच्या जीवनावर कसा परिणाम करतो? बरं, आता यात 2 भाग आलेत की साखर जिथे पूर्वी आपण घालायचो तिथे शुगर फ्री घातलं जातं, म्हणजे कॅलरीज कमी जातील, रिलेटिव्हली कमी जातील, पण शुगर तेवढी म्हणजे शूटअप होणार नाही आणि पदार्थ तेवढाच गोड लागेल. पण हे शुगर फ्री सतत खाल्ल्याचे बरेच दुष्परिणाम होतात, मानसिक दुष्परिणाम, हार्टवर दुष्परिणाम आहेत, हे होतात. आणि काय होतं की डायबिटीज मॅनेजमेंट किंवा रिव्हर्सल दोन्हीमध्ये आपण टोटल कॅलरीज किती खातो हे महत्त्वाचं असतं. तर बऱ्याचदा असं होतं की हे शुगर फ्री आहे, खा भरपूर, म्हणून ते भरपूर खाल्लं जातं. मग ॲडेड शुगर नाही आहे, पण त्या पदार्थात नॅचरल शुगर आहेच. प्रत्येक पदार्थात, नॉनव्हेजमध्ये सुद्धा नॅचरल शुगर असते. तर ती माणूस जास्त खातो आणि परत दुष्परिणाम व्हायचे ते होतातच. म्हणजे शुगर फ्री घातल्याने तुम्ही कदाचित तुमची खाल्ल्यानंतर लगेच जी साखर रक्तातली शूटअप होते ती जरा कमी होईल, पण म्हणून डायबिटीज चांगला कंट्रोल होईल असं नाही. सो आम्ही सांगतो की तुम्हाला, म्हणजे माझ्याकडे जे पेशंट येतात आमच्या ओपीडीमध्ये, की तुम्हाला चहा कॉफीत अर्धा चमचा साखर घालायची तर घाला, पण शुगर फ्री घालू नका. आणि तुम्हाला काही गोड खायचं आहे, काय खास समारंभ आहे, लग्न आहे, काय आहे, तर त्या दिवशी तुम्ही हवं तसं खा, पण महिन्यातल्या 28 दिवस तुमचा डाएट, अन्न व्यवस्थित पाहिजे. 2 दिवस तुम्ही, त्याला आम्ही चीट डे म्हणतो, ते तुम्ही घेऊ शकता. पण शुगर फ्री मी म्हणजे टाळायला सांगतो, कारण त्याचे लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्स आहेत. एखाद दुसरा दिवस खाल्लं तर ठीक आहे, पण रेग्युलर बेसिसवर खाऊ नयेत. सध्या आम्ही फेस्टिव्ह सीझनमध्ये आहात, सो स्वीट खाणं हे सहजा होतंच. डायबिटीज पेशंटसाठी हे कंट्रोल कसं करावं फेस्टिव्ह सीझनमध्ये? आता फेस्टिव्ह सीझन किती दिवस चालणार हे खूप महत्त्वाचं आहे. तुमचा एकच दिवस फेस्टिव्ह सीझन असेल तर लगेच त्याच्यावर कंट्रोल करायची काही गरज नाही, पण 4 दिवस चालणार आहे, अशा वेळी कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. कंट्रोल म्हणजे खायचंच नाही असं आहे का? नाही. पण तुम्ही बुंदीचा लाडू खाणार असाल तर तो अख्खा खाऊ नका, त्याचा 1/4च खा. हे तुमच्या मनाचं समाधान झालं पाहिजे की मी गोड खाल्लं, आणि तुम्ही तो बुंदीचा लाडू खाताय म्हणून बाकीचा जो तुमचा जेवणातला पदार्थ आहे तो त्या प्रमाणात तुम्ही कमी खाल्ला पाहिजे. असं तुम्ही केलं तर तुम्ही सगळ्या प्रकारचे गोड पदार्थ खाऊ शकताच या खास दिवसांमध्ये, पण प्रमाण तुम्ही जेव्हा नॉर्मल माणूस जेवढं खाईल त्याच्या 1/4 खाल्लं तर त्याचा फायदा होतो. आणि अशा प्रकारे तुमचं समाधान होईल की मी गोड खाल्लं, पण शुगरही खूप शूट होणार नाही. असं आपण करू शकतो. तुम्ही खा, मजा करा, फेस्टिव्हिटीज एन्जॉय करा, पण कंट्रोल पाहिजे. दुसरी गोष्ट, खूप वेळा असं होतं की साखराच्या ऐवजी आपण गुळाचा वापर करतो. तर हा गुळाचा वापर खरंच आरोग्यासाठी हानिकारक आहे काय आरोग्याला चांगला आहे? ओके, बरं, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. साखर कुठून येते? उसापासनं. आणि गुळ? उसापासनं. फक्त तो लास्ट प्रोडक्ट असतो असं लोक खूप जण म्हणतात. साखर आणि गुळात फरक काय? गुळामध्ये तेवढं केमिकल प्रोसेसिंग नसतं आणि त्यात आयनचं प्रमाण असतं, कारण ते लोखंडाच्या मोठ्या कढईत बनवला जातो. पण तुम्ही 5 ग्रॅम गूळ खाल्लात आणि 5 ग्रॅम साखर खाल्लीत तर तुमची शुगर तेवढीच वर जाणार आहे. सो म्हणून मी साखर चांगली नाही म्हणून साखरे जागी मी गूळ वापरतो, त्यांनी डायबिटीसला कुठल्याही प्रकारचा फायदा होत नाही. इनफॅक्ट हे आम्ही मिलेट्सचं पण सांगतो. सध्या मिलेट्सचा खूप प्रसार केला जातो. आता मिलेट्स आमच्या
गहू तांदूळ रेग्युलर ह्याच्यापेक्षा चांगले कुठे आहेत? त्याच्यात मायक्रोन्यूट्रिएंट्स म्हणजे मिनरल्स आहेत, काही विटॅमिन्स आहेत, हे खूप चांगले आहेत. पण कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण आमच्या गहू तांदळापेक्षा तसंच आहे. म्हणजे तुम्ही आता सांगितलं की मला डायबिटीज आहे तर मी चपातीच्या जागी मिलेट भाकरी खाणार आहे. पण तुम्ही जर का भाकरी आणि चपातीत प्रमाण तेवढंच ठेवलं तर डायबिटीजसाठी वेगळा काही फायदा होणार नाही. मुळात तुम्ही कमी केलंच पाहिजे प्रमाण, मिलेटची असो नाही तर रेग्युलर गव्हाची चपाती असो. तर डायबिटीज म्हटले की लोक लगेच घाबरून जातात आणि त्यामुळे ते आपलं डाएट प्लॅन एकदम सडन चेंज करतात. तर म्हणजे भात अवॉइड करतात, मग साधं म्हणजे पालेभाज्या किंवा आणखी काहीतरी भाज्या वगैरे खाऊन असं आपला दुपारचा वेळ घालवतात किंवा रात्रीचा वेळ घालवतात. तर हे योग्य आहे का एकदम डाएट प्लॅन चेंज करणं? काय हळूहळू चेंज केलं? ही खूप मोठी चूक बरेच लोक करतात आणि ते इकडून तिकडून इनफॅक्ट काही काही डॉक्टरांकडूनही सांगितलं आता हे बंद करा. म्हणजे मी असे डॉक्टरांना सांगताना ऐकलंय तेल तूप तिखट मीठ हे बंद करा. एवढी मोठी लिस्ट देतात हे बंद करा, तर माणूस जगेल कसा? कारण सडन चेंज होता कामा नाही, तो हळूहळू बॉडी सुद्धा अडॅप्ट होता व्हायला पाहिजे. आणि हे आम्ही नेहमी सांगतो की इथलं स्टेपल अन्न राईस आहे, शीत आहे, तर ते तुम्ही दर जेवणात खा, काय हरकत नाही. बदल काय करायचा आपल्याला? प्रमाण किती खाता येते, क्वांटिटी. आणि हे एक उदाहरण मी नेहमी देतो की तुम्ही 50 ग्रॅम राईस आणि 50 ग्रॅम चपाती घ्या कंपॅरिझनला. कशामध्ये कार्बोहायड्रेट जास्त असेल? चपातीत. कारण का तुम्ही 50 ग्रॅम राईस घेतला, शिजवलेला राईस, शिजवलेला राईस, तर त्यातलं 2/3 पाणी असतं. शिजवताना पाणी आत जातं. 1/3च ॲक्च्युअली सबस्टन्स आहे. वेरस तुमची चपाती असते ती भाजलेली असते, त्यात पाणी काहीच नसतं. सो ऑल इज सबस्टन्स. सो 50 ग्रॅम राईस आणि 50 ग्रॅम चपाती आहेत, कार्बोहायड्रेट कम्पेअर केले तर 50 ग्रॅम चपातीत दुप्पट कार्बोहायड्रेट्स असतात. म्हणून तुम्ही डायबिटीज म्हणून राईस बंद केला आणि चपाती चालू केली तर ॲक्च्युअली उलटा फरक पडणार आहे. शुगर वाढणार, वजन वाढणार, सगळंच उलटं होणार आहे. दुसरं, आपण राईस, फक्त राईस कधीच खात नाही, त्याच्याबरोबर डाळ घेतो, बरोबर, आणि ग्रेव्ही घेतो, काय घेतो. खाताना काय होतं, आपण प्लेटमध्ये घेतो, बरोबर, त्यात आपण ग्रेव्ही डाळ ओतली की ती वाहते. मग आपण होतं काय, राईस जास्त झाला, डाळ कमी झाली. तुम्ही एका मोठ्या बाउलमध्ये का राईस थोडा घ्या, डाळ जास्त घ्या. सो फायनल जो प्रॉडक्ट बनतो, कालवलेला भात म्हणतो आम्ही त्याला, त्याचं ग्लायसेमिक इंडेक्स जो म्हणतो तो लो झालेला असतो डाळीमुळे. सो तुम्ही राईस प्रत्येक जेवणात खाऊ शकता. किती खाताय ते खूप महत्त्वाचं आहे आणि कशाबरोबर खाताय ते महत्त्वाचं आहे. बरोबर. सो तुम्ही एक सुंदरसा मेसेज दिला की आपण प्रमाणात खायला पाहिजे, तसंच कशाबरोबर खाता हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. अनेक जण आपण बघतो की भात अवॉइड करून पोळी रात्रीच्या खातात, तर हे योग्य आहे का? नाही. ह्याच्यासाठीच मी म्हणतो की आपल्याला अन्न समजून घेतलं पाहिजे. आपण जेव्हा भात अवॉइड करतो आणि त्या जागी पोळी खातो किंवा पाव खातो, तेव्हा आपण सेम वेटचं दोन्ही घेतलं, सेम वजनाचं, तर आपण पोळी किंवा चपाती खाऊन किंवा पाव खाऊन आपलं नुकसान करून घेतोय. कारण शेवटी आपण त्यातनं जास्त कार्बोहायड्रेट मिळवतोय. सो तुम्ही पूर्वी भात खात असाल तर ते कंटिन्यू करा, फक्त प्रमाण कमी करा. आणि पूर्वी तुम्ही पोळी खात असाल तेही कंटिन्यू करा, फक्त पोळीचं प्रमाण कमी करा. ओके सर, आणखी यालाच एक जोडून प्रश्न मी तुम्हाला विचारायचं होतं, ते म्हणजे हाऊ टू कॉम्बॅट डायबिटीज इन द स्टेट. ओके. प्रत्येक आजाराचे रिस्क फॅक्टर्स असतात की कोणाला हा होईल. त्यात मी सांगितलं तसे काही आपण चेंज करू शकतो, मॉडिफाय करू शकतो, काही मॉडिफाय करू शकत नाही. आता मॉडिफाय करू शकत नाही ते जेनेटिक्स आणि एज, आणि चेंज करू शकतो, मॉडिफाय करू शकतो तर आहे ओबेसिटी. आणि प्रत्येक आजाराचे स्टेजेस असतात. एक पहिली स्टेज म्हणजे मला फॅमिली हिस्ट्री आहे डायबिटीसची पण अजून मी जाड झालो नाही आहे, ही पहिली स्टेज. तर मला फॅमिली हिस्ट्री आणि आता मी जाड झालो, ही दुसरी स्टेज, म्हणजे मला रिस्क फॅक्टर वाढले. तिसरी स्टेज, फॅमिली हिस्ट्री आहे, मी जाड झालो आणि माझी शुगर पण वाढली, नाव आय एम प्रॉपर डायबेटिक. आणि मग रिस्क फॅक्टर आहेत, जाड झालो आहे, डायबिटीज झालं आहे आणि माझं आता हार्ट फेल्युअर झालं आहे, किडनी फेल्युअर झालं आहे, ही झाली चौथी स्टेज. प्रत्येक स्टेजला वेगवेगळी ट्रीटमेंट आहे. ट्रीटमेंट म्हणजे पहिल्या 2 स्टेजला ट्रीटमेंट नाही लागत. सो पहिल्या स्टेजचं प्रिव्हेन्शन, ज्याला प्रिव्हेन्शन म्हणतो, ते आम्हाला शाळेत 5वी 6वी पासून चालू केलं पाहिजे. कधी तर शाळेचं ते हे असतं तुमचं शिक्षक पालक संघटना, हे असं PTA असते, त्यामध्ये मुलं आणि त्यांच्या आया हे दोघंही आले पाहिजेत आणि त्यांना आम्ही अन्न चांगलं म्हणजे काय हे आपण शिकवू शकतो. मग पुढची रिस्क फॅक्टर, तुम्ही पॉप्युलेशनमध्ये रँडमली लोकांचे शुगर करतात, कॅम्प्स करतात, तसं करू नये.
ज्यांना रिस्क फॅक्टर आहेत म्हणजे फॅमिली हिस्ट्री आहे आणि ओबेसिटी म्हणजे तुम्ही सोपं एक मेजरिंग टेप घेऊन तुमचं वेस्ट साईज चेक करा, ज्याची 90च्या वरती आहे त्याची शुगर चेक करा, कारण त्यांना रिस्क हाय आहे. सो हे पहिले 2 आहेत, हे आपण स्टेट वाईज जेव्हा विचार करतो राज्यासाठी हे सगळ्यात चांगले उपाय आहेत पॉप्युलेशन बेस्ड ट्रीटमेंटसाठी. एकदा डायबिटीज झाला की तुमचं डायरेक्ट 1-to-1 डॉक्टरशी असतं, आणि एकदा कॉम्प्लिकेशन आली की तुमच्या केसमध्ये आता फक्त फिजिशियन किंवा डायबेटॉलॉजिस्ट आहे. कॉम्प्लिकेशन झाली की मग किडनी स्पेशलिस्ट येतो, हार्ट स्पेशलिस्ट येतो, ब्रेन स्पेशलिस्ट येतो, हे सगळे यायला लागतात. सो तुम्हाला त्या स्टेजपर्यंत जायचं नाही आहे. सो तुम्ही सुरुवात शाळेपासून करा प्रिव्हेन्शनची. आणि प्रिव्हेन्शन कसं करायचं की तुम्ही योग्य खाताय की नाही आणि तुमचं वजन योग्य प्रकारे वाढतंय की नाही, हे जेव्हा तुम्ही आई आणि मुलांना शाळेतल्या शिकवाल तेव्हाच 20 वर्षांनी तुम्हाला स्टेटमध्ये फरक दिसणार आहे. आत्ता तुम्ही शुगर चेक करून आणि इन्शुलिन देऊन फरक दिसणार नाही आहे. हा फरक कधी दिसेल? आज तुम्ही शाळेत शिकवायला लागा, 20 वर्षांनी तुम्हाला तुमचं डायबिटीसचं पर्सेंटेज स्टेटमधलं कमी झालेलं दिसणार. सो सुरुवात आम्हाला शाळेपासून करायला पाहिजे. बरोबर. तुम्ही एक सुंदरसा सर मेसेज दिला, तो म्हणजे की आपण सुरुवात ही आजपासनं लहान मुलापासनं ही केली पाहिजे, आणि जेणेकरून त्यांना एज्युकेट करून, त्यांच्या पेरेंट्सांना एज्युकेट करून डायबिटीज आम्ही जर आज कंट्रोल केली, त्यांना इन्फॉर्म करून त्यांना जर आज कंट्रोल केली तर त्याचा परिणाम आम्हाला 20 वर्षांनी दिसेल. ही तुमचा एक सुंदरसा हा मेसेज आम्ही आज इकडनं घेऊन जात आहोत. तर डायबिटीज दिवसानिमित्त तुम्ही आमच्या स्टुडिओत आलात त्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार सर. धन्यवाद. तर असले आमच्याकडे डॉक्टर विक्रम दळवी, हू इज अ कन्सल्टंट फिजिशियन ॲट मणिपाल हॉस्पिटल्स गोवा. अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या कार्यवळी आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत राहतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.